ناظرین و سامعین، 7 برس پہلے 2013 کی یہی وہ رات تھی جب اقلیتی فرقے کے 50,000 لوگ گھر سے بے گھر ہو گئے تھے۔ یعنی آج 7 ستمبر ہے، کل 8 ستمبر ہے۔ 7 اور 8 ستمبر کی یہی درمیانی رات تھی جب لگ بھگ 11 اور 12 بجے 50,000 لوگ اپنے اپنے گاؤں سے چھتوں سے کود کر تقریباً 8-10 کلومیٹر دور پیدل چلے تھے۔ کسی نے کاندلے میں، کسی نے بوڑھانے میں، کسی نے کیرانے میں، کسی نے مظفر نگر میں محفوظ جگہ پر، سرکشت استھان پر پناہ لی تھی۔ اس بات کو دیکھتے ہوئے آج جو ہے مظفر نگر شاملی فساد زدگان کی فساد کی برسی ہے۔ اس کے لیے سوشل انڈیا نیوز نے کئی عنوانات پر مشتمل ایک تفصیلی رپورٹ تیار کی ہے، جس میں اعداد و شمار ہند سے دیے گئے ہیں۔ آپ اس کو دھیان سے سنیں۔ اس میں ہم نے ایک عنوان دیا ہے 34 مقدمات میں 150 لوگ بری ہو چکے ہیں۔ دوسرا ہم نے عنوان دیا ہے گاؤں لاکھ و پھگانا میں قتل اور مکانات لوٹے گئے تھے لیکن کوئی گرفتاری نہیں ہوئی ہے۔ تیسرا ہم نے دیا ہے عنوان زنا کے ملزم بھی بری۔ چوتھا دیا ہے سیاسی لوگوں کو بچایا جا رہا ہے۔ ایک عنوان دیا ہے سرکار نے 70 مقدمات کو ختم کرنے کی درخواست عدالت کو دے رکھی ہے۔ ایک کا عنوان ہے سیاسی لیڈروں اور پولیس نے کس طرح نقصان کیا، پورا معاوضہ کیوں نہیں ملا۔ ان چند عنوانات پر مشتمل یہ ایک تفصیلی رپورٹ ہے، اس کو آپ دھیان سے سنیں۔ مظفر نگر و شاملی کے فرقہ وارانہ فساد کی 7ویں برسی پر سوشل انڈیا نیوز کی خاص رپورٹ۔ ہم اجڑ گئے، برباد ہو گئے، گھر سے بے گھر ہو گئے۔ روز روشن میں دن دہاڑے ہمارے بچوں کو موت کی نیند سلا دیا گیا، گھروں کو لوٹ کر آگ لگا دی گئی۔ چند کلومیٹر کے فاصلے پر گاؤں ہیں، وہاں ہم جا نہیں سکتے۔ وہ رات مجھے اچھی طرح یاد ہے جب آدھی رات میں مکان کی چھت سے کود کر کھیتوں کے راستے سے 10 کلومیٹر کی دوری پر پیدل چل کر کاندلے کے ایک مدرسے میں پناہ لینی پڑی تھی۔ یہ کہنا ہے دنگا پیڑت فساد متاثر وکیل احمد کا۔ پہلا عنوان ہے ہمارا 34 مقدمات میں 34 مقدموں میں 150 لوگ بری ہو چکے ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ 2013 کی 7 اور 8 ستمبر کی تاریخ کو ضلع مظفر نگر اور شاملی کے کئی دیہات میں فرقہ وارانہ دنگے ہوئے تھے، سمپردائک دنگے ہوئے تھے، جس میں اقلیتی فرقے کے الپ سنکھیکوں کو درجنوں لوگوں کی تقریباً 60 لوگوں کی جانیں چلی گئی تھی اور کروڑوں روپے کا مالی نقصان ہوا تھا۔ المیہ یہ ہے کہ 34 مقدموں میں ثبوتوں کی کمی کے چلتے 150 سے زیادہ ملزم بری ہو چکے ہیں۔ اس وقت کم و بیش 50,000 لوگ گھر سے بے گھر ہو گئے تھے۔ گاؤں لساڑ اور لاکھ بہاوڑی پھگانا کٹبا و کٹبی جیسے دیہات سے لوگوں کو رات کے اندھیرے میں گاؤں سے جان بچا کر بھاگنا پڑا تھا۔ گاؤں بہاوڑی کے خاتون کو وہ وقت آج بھی یاد ہے جب شام کا وقت تھا، چولہا جل رہا تھا، توے پر روٹی تھی، ایک دروازے سے دنگئی آئے تو وہ اپنے بچوں کو لے کر اسی حالت میں نکل پڑی اور کیرانے کے ایک مدرسے میں آ کر پناہ لی۔ گاؤں لاکھ و پھگانا میں قتل کیے گئے اور مکانات لوٹے گئے۔ گاؤں لاکھ کے اقبال ولد نصیر الدین کے گھر پر انہی دنوں میں بھیڑ نے حملہ بولا تھا، مکان پر تیل چھڑک کر آگ لگائی تھی۔ اقبال کے بیٹے آش محمد اور بھابھی سروج کو بھی قتل کر دیا گیا تھا۔ گاؤں پھگانا میں عبد الغفار کے گھر پر حملہ کر کے اس کے والد عبد الوحید، بیوی رئیسہ اور بھائی طاہر کو قتل کر دیا گیا تھا، لیکن قتل کرنے کا آلہ جس سے قتل کیا گیا ہے وہ برآمد نہ ہونے اور گواہوں کے وقت پر پیش نہ ہونے سے اس معاملے کے 2 درجن سے زیادہ ملزم بری ہو چکے ہیں۔ اسی طرح ثبوتوں کی کمی کی وجہ سے آگزنی، گھروں کو آگ لگانے اور گھروں کو لوٹنے کے مقدموں کے بھی سارے ملزم بری ہو گئے ہیں۔ گاؤں لاکھ میں شوقین، پھگانے میں مشتاق، شمیمہ بیگم، محمد شہزاد و گلفام اور شاہپور علاقے کے گاؤں کاٹکا میں اقبال، گاؤں بہاوڑی میں عبد الغفار وغیرہ کے مکانوں کو جلایا گیا، لوٹا گیا۔ ان سب معاملوں میں پولیس نے ثبوت اکٹھے نہیں کیے، اس لیے سبھی ملزم بری ہو گئے ہیں۔ حتیٰ یہ کہ زنا کے ملزم بھی بری ہو گئے۔ اسی وقت گاؤں پھگانا اور شاملی کے علاقے کے
निस्फ दर्जन यानी 6 मामले असमत दरी के औरतों की इज्जत लूटे जाने के सामने आए थे। मेडिकल रिपोर्ट में जिना की, असमत दरी की, रेप की तस्दीक हो गई थी, पुष्टि हो गई थी। सबूतों की कमी की वजह से 4 मुकदमों में मुलजिम अदालत से बरी हो गए। एक मामले में तो मुतासिरा यानी जो प्रभावित खातून थी उसका मेडिकल ही 3 माह बाद हुआ था। दूसरे मामले में 1 हफ्ता लग गया था। बाद में पता चला कि एक मामले में समझौता हो गया है। सियासी लोगों को कैसे बचाया जा रहा है वो आप ध्यान से सुने। उस वक्त इश्तियाल अंगेज यानी भड़काऊ भाषण देने के इल्जाम में थाना सिखेड़ा पुलिस ने मौजूदा वजीर ममलकत डॉक्टर संजू बालियान, रियासती वजीर सुरेश राणा, बुढ़ाना के मेंबर असम्बली उमेश मलिक, साबिक MP कुंवरबाल तेंदर समेत 14 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। उसी दौरान सरधने के मेंबर असम्बली संगीत सोम, साध्वी पराची समेत 11 लोगों के खिलाफ संगीन धाराओं में, संगीन दफात में मुकदमा दर्ज किए गए थे। इनमें से कई मामलात आज भी अदालत में ज़ेर गौर हैं। एक मामले में तो 7 बरस बाद भी आला हुक्काम की, आला अफसरों की तरफ से आज तक चार्जशीट पेश करने की इजाज़त ही नहीं मिली है। आगे सुनिए, सरकार ने 70 मुकदमों को ख़त्म करने की अदालत को दरख्वास्त दे रखी है। आदाद शुमार के मुताबिक इस फसाद में 60 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई थी और 50,000 से ज़्यादा लोगों को घर से बेघर होना पड़ा था। मुख्तलिफ थानों में 400 मुकदमे दर्ज करके जांच के लिए SIC तश्कील दी गई थी। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने के बाद 70 मुकदमों के बारे में यह कहा गया कि ये फर्जी हैं। सरकार ने एक कमेटी तश्कील देकर इन 70 मुकदमों की वापसी के लिए अदालत को दरख्वास्त दी। ये पूरा मामला अदालत में ज़ेर गौर है। अभी तक कोई एक मुकदमा भी वापस नहीं हुआ है। सियासी लीडरों और पुलिस ने किस तरह नुकसान पहुंचाया, उस वक्त की एक सियासी चाल आप सुनिए। मुलायम सिंह के एक भाई हैं शिवपाल यादव, उनकी रहनुमाई में उस टाइम एक कमेटी तश्कील दी गई जिसका काम दंगा पीड़ित मुतासिरीन की फरियाद सुनकर इंसाफ दिलाना था। मुतासिरीन की बड़ी तादाद इस्लामी मदरसे में ठहरी हुई थी। शिवपाल ने मुजफ्फरनगर दौरे के दौरान प्रेस को ये बयान दिया कि मदरसे वाले माली फ़ायदा उठाने के लिए इन लोगों को ठहरा रहे हैं कि इनकी आवाज़ जाएगी और लोग इनसे खौफ खाकर लोग इनकी तरफ मुतवज्जह होंगे और कुछ रुपए पैसे दे देंगे। शोर मचा, वाबिल मचाया तो खामोश तरीके से बयान वापस ले लिया गया। यही वक्त था जब पुलिस वाले फसाद ज़दगान के दंगा पीड़ितों के बयानात कलमबंद कर रहे थे। मिसाल के तौर पर एक एजेंसी आज बयान लेने आई और 1 महीने बाद दूसरी सरकारी कमेटी बयान दर्ज करने आ गई। इन दोनों कमेटियों के सामने दर्ज कराए गए बयानों को जांचा गया। कहीं मामूली फर्क भी हुआ तो बयानात को खारिज कर दिया गया। उस वक्त ये चाल चली गई। पूरा मुआवजा क्यों नहीं मिला, नुकसान की भरपाई क्यों नहीं हुई, ये एक बड़ा सवाल है। हुआ ये कि किसी आंगन में बाप और उसके 3 बेटे अलग अलग रह रहे हैं तो जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में उन सबको एक ही मकान लिख दिया। जाहिर है कि मुआवजे के नाम पर जो रकम भी मिलेगी उसमें किसी एक का ही भला होगा, बाकी सब तो महरूम रह जाएंगे। ये हुआ है। मुतासरा देहात का माहौल आज भी वैसा ही है, जहरीला। उस फसाद के बाद इलाके का माहौल जहरीला हो चला था। गांव भाइयों के अब्दुल हमीद ने फसाद के बाद दोबारा गांव में जाकर घर बसाने की कोशिश की तो उसको गांव से भगा दिया गया, फिर मारा पीटा गया। इस इलाके में 9 गांव अभी भी ऐसे हैं जहां अक़लियती फ़िरक़े के लोग अपने गाँव में नहीं जा सकते हैं। एक तरह से समाजी ताना बाना बिखर गया है, जिस वजह से वहाँ इबादत गाहें और बड़े बड़े मदरसे भी उसी वक्त से वीरान पड़े हैं। सरकारी सतह पर या समाजी और मिली सतह पर कोई ठोस कोशिश इस सिमत में नहीं की गई है। बहरहाल जो लोग उजड़े हैं उनका बुरा हाल है। आज अगर आप उनको कहीं बुढ़ाने में, कहीं कैराने में, कहीं लोई में जाकर देखेंगे, वो अभी भी घर से बेघर ही हैं। बहुत से लोग घरों में रह रहे हैं और उनकी एक बड़ी तादाद झुग्गी झोंपड़ियों में, कैराने में रह रही है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2013 के फ़िरक़ा वाराना फसाद में जो लोग उजड़े उनको अभी तक भी मुकम्मल तौर पर बसाया नहीं गया है। ये हमने मामूली एक थोड़ा खाका पेश किया है। इस खाके के पेश करने में आदाद शुमार, तारीख़ की कोई बात किसी को गलत मालूम हो वो आप हमें ज़रूर बताएं। हम इस ऑडियो आवाज़ के साथ साथ
उसी दौर की कुछ फाइल फोटो आपको दिखाएंगे, उसी दौर की कुछ तस्वीरें हैं जिनमें कई मकानात में आग लगी हुई दिखाई देगी, कई मकान गिरा हुआ दिखाई देगा, कई पुलिस वाले पहरा दे रहे होंगे, कई लोग गाड़ियों में भरकर जा रहे होंगे। ऐसी चंद तस्वीर सोशल इंडिया न्यूज़ ने यकजा की हैं, इकट्ठी की हैं, वो भी आप साथ साथ देखते जाएं।